یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام اور ہمارا پروگرام دیکھنے والے تمام ناظرین کو بچوں کی شام سلسلے میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا شام کا یہ ایک پونا گھنٹہ کا یہ پروگرام بچوں کی شام ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ان دوستوں کے لیے ہوتا ہے جو کچھ امیزنگ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں انس بھائی آپ؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج آپ کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے ہمیں؟ سورۃ الناس۔ جی سنائیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جہاں پر تلاوت قرآن پاک پڑھی جاتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ہم سب نے ادب و احترام سے سننی ہے تلاوت قرآن پاک۔ جی انس بھائی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ انس بھائی آپ نے بڑے پیارے انداز میں تلاوت قرآن پاک کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ آمین۔
مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک کے بعد روزانہ ہم آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں، تو آئیے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں خوشبو کی دھونی دیتے تھے؟ یہ رمضان بھائی سوشل میڈیا کا لنک دیں گے آپ؟ جی، اگر ہمارے ناظرین سے کوئی بھی سلسلہ مس ہو جائے، کوئی بھی پارٹ مس ہو جائے، تو وہ ہمیں فیس بک کڈز مدنی چینل پہ یہ سلسلہ دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب کڈز مدنی چینل کو سبسکرائب کریں اور سیم ایڈریس پہ ہمیں ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا آپ مدنی رضا بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی مدنی بھائی، آج آپ ہمیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی نعت شریف سنانے والے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل، شروع کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ پرستانگی دیکھ کر ابر رحمت، پرستانگی دیکھ کر ابر رحمت، پرستانگی دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جابا جا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے۔ رضا
चमकाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अल्लाह माशाअल्लाह ज़ोजल। मदनी भाई, आपको अल्लाह ताला बार बार मीठे मदीने की बाअदब बाशौक बाज़ौक हाज़िरी नसीब फरमाए। जी, तो अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है नज़म टाइम। बच्चों की शान, नाना अब्बू का गम, नाना अब्बू का गम। हमजा और हीरा अम्मी अब्बू के साथ नाना अब्बू के गाँव गए। हमजा और हीरा अम्मी अब्बू के साथ नाना अब्बू के गाँव गए। नाना अब्बू का गम, नाना अब्बू और नानी अम्मी उन्हें देख के बहुत खुश हुए। नाना अब्बू का गम। शाम हुई तो नाना हमजा और हीरा को बाग ले गए। हीरा एक फूल तोड़ने लगी। नाना अब्बू ने उसे रोका और कहा प्यारी बेटी, फूल पौधों पर ही अच्छे लगते हैं, इन्हें तोड़ोगी तो ये मुरझा जाएंगे। हमजा एक तितली पकड़ने लगा तो नाना अब्बू ने उसे समझाया प्यारे बेटे, तितलियां उड़ते हुए अच्छी लगती है, पकड़ने से उनके रंग उतर जाएंगे। नाना अब्बू ने बच्चों को केले खाने के लिए दिए। हीरा ने केला खाकर छिलका वहीं फेंक दिया। नाना अब्बू बोले प्यारी बेटी, केले के छिलके से फिसल के कोई भी गिर सकता है और इससे गंदगी भी फैलती है। कचरा हमेशा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ये सुन के हीरा ने केले का छिलका कूड़ेदान में डाल दिया। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सब लोग हंसी खुशी घर लौट आए। तो आपने देखी नज़म हमारी नाना अब्बू का गाँव। इसमें हमें ये सबक मिला कि हमें कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। जी, तो आए हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें हमजा भाई रोज कुछ ना कुछ अरबी का अल्फाज सिखाते हैं। तो आए हम अपना नया सेगमेंट शुरू करते हैं, जिसका नाम है आए अरबी सीखें। बच्चों की शान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बंधु भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज आप हमें कौन सा अरबी का अल्फाज सिखाएंगे? आज मैं आपको कुछ जानवरों और परिंदों के बारे में बताऊंगा कि उन्हें अरबी में क्या कहते हैं। इन्फॉर्मेशन की बात है, चलें आप सिखाएं। जी प्यारे बच्चों, आपने भी बहुत गौर से देखने भी हैं और सीखने भी हैं, क्योंकि इंशाल्लाह फिर आपसे पूछेंगे भी। जी, यहाँ मौजूद हाजरीन से तो हम पूछेंगे ही। हम शुरू करते हैं। पहला हमारे पास लफ्ज है कुत्ता। कुत्ता देखा है आप लोगों ने? जी, अब देखते हैं इसको अरबी में क्या कहते हैं। जी बताइएगा। कल्बुन कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्बुन। सब मिलकर बोलेंगे। क्या कहते हैं? कल्बुन। क्या कहते हैं? कल्बुन। कुत्ते को अरबी में क्या कहते हैं? कल्बुन। क्या कहते हैं? कल्बुन। जी, अगला दिखाइएगा। गाय। गाय तो देखिए ना, अभी आगे बकरा ईद में हम गाय को ज़िबा भी करते हैं। जी, गाय को अरबी में क्या कहते हैं? बकरातुन। क्या कहते हैं? बकरातुन। क्या कहते हैं? बकरातुन। जी, गाय को अरबी में क्या कहते हैं? बकरातुन। गाय को अरबी में बकरातुन कहते हैं। क्या कहते हैं? बकरातुन। जी, अगला दिखाइए। कौवा। कौवा भी यकीनन सबने देखा ही होगा, तो इसको देखते हैं अरबी में क्या कहते हैं। जी दिखाइएगा। गुराबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? गुराबुन। गुराबुन। क्या कहते हैं? गुराबुन। जी, आपसे दिखाइएगा। कुत्ते को अरबी में कहते हैं कल्बुन। क्या कहते हैं? कल्बुन। जी, आप याद करें, इसके बाद मैं आप लोगों से सुनूंगा अभी। जी, कुत्ते को अरबी में क्या कहते हैं? कल्बुन। क्या कहते हैं? कल्बुन। जी, अगला दिखाइएगा। गाय को अरबी में बकरातुन कहते हैं। क्या कहते हैं? बकरातुन। क्या कहते हैं? बकरातुन। जी, गाय को अरबी में क्या कहते हैं? बकरातुन। जी, अगला दिखाइएगा।
कौवा, कौवे को अरबी में गुराबुन कहते हैं, क्या कहते हैं? गुराबुन, गुराबुन कहते हैं, क्या कहते हैं? गुराबुन, जी दिखाइएगा वापसी। कुत्ते को अरबी में कल्बुन कहते हैं, क्या कहते हैं? कलबुन, क्या कहते हैं? सबकी आवाज आनी चाहिए। कल्बुन कहते हैं, क्या कहते हैं? कलबुन, जी अगला दिखाइए। गाय को अरबी में बकरतुन कहते हैं, क्या कहते हैं? बकरतुन, क्या कहते हैं? बकरतुन, बकरतुन कहते हैं। जी अगला दिखाइए। कौवे को अरबी में गुराबुन कहते हैं, क्या कहते हैं? गुराबुन, जी क्या कहते हैं? गुराबुन, जी वापसी दिखाइएगा। कुत्ते को अरबी में कल्बुन कहते हैं, क्या कहते हैं? कल्बुन, जी अगला। गाय को अरबी में बकरतुन कहते हैं, क्या कहते हैं? बकरतुन, जी और अगला। कौवे को अरबी में गुराबुन कहते हैं, क्या कहते हैं? गुराबुन, जी एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि याद हो जाए। जी कुत्ते को अरबी में कल्बुन कहते हैं, क्या कहते हैं? कल्बुन, जी गाय को अरबी में बकरतुन कहते हैं, क्या कहते हैं? बकरतुन, जी और आखिरी हमारे पास है कौवा, कौवे को अरबी में कहते हैं गुराबुन, क्या कहते हैं? गुराबुन। जी अब यहाँ मौजूद हाजरीन से हम कुछ सवालात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। पहले बताएं कि किससे पूछें और क्या पूछें। जी इनको माइक दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद मोहम्मद फराज है। जी कुत्ते को अरबी में क्या कहते हैं? कुत्ते को अरबी में कहते हैं कल्बुन। माशाअल्लाह आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी सुभान अल्लाह। जी अगला इनको दे दे। इनको जी जी बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद अहमद रजा अकरम है। जी आप बताइए कौवे को अरबी में क्या कहते हैं? कौवे को अरबी में गुराबुन कहते हैं। माशाअल्लाह आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी अगला सवाल आप बताएंगे? जी इनको दे दीजिए। इनसे क्या पूछना है? आपका नाम क्या है? सैयद अब्दुल अहद। सैयद अब्दुल अहद माशाअल्लाह। आप बताइए गाय को अरबी में क्या कहते हैं? गुराबुल। गुराबुन तो कौवे को कहते हैं। बकरतुल। माशाअल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल। हमारा मदनी चैनल। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल के नाज़रीन आइए आपकी कुछ कॉल शामिल करते हैं। जी कॉल प्ले कीजिए। नाम हादिया सजाद है। मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, हमारा ये रमजान में। जी नेक्स्ट वन प्ले कर। मेरा नाम हमजा मुस्तफा है। मुझे बच्चों की शाम सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आप खुद भी देखें और दूसरों को भी बच्चों की शाम देखने की दावत दीजिए। जी मदनी चैनल के नाज़रीन आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है दिलचस्प कहानी। बच्चों की शाम। एक दफा का जिक्र है कि किसी शख्स का एक पालतू कुत्ता था। एक दिन कुत्ते की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसकी हालत गैर होने लगी। तड़पने लगा। हाय, मुझ पर तो गम का आसमान टूट पड़ा। हाय, मैं तो मारा गया। ऐसा क्या करूं जिससे मेरे प्यारे कुत्ते की जान बच जाए। बस इसी तरह ऊंची आवाज से रोता जाता और कहता जाता। इतने में एक शख्स का वहां से गुजर हुआ। उसने कुत्ते के मालिक को यूं बेहाल देखा तो पूछा, भाई खैर तो है? यूं गला फाड़ फाड़ कर आखिर क्यों रो रहे हो? कुत्ते के मालिक ने बड़ी हसरत से फकीर की तरफ देखा और कहा, हाय, क्या बताऊं तुम्हें, कौन है मेरी फरियाद सुनने वाला? अब ये मरने वाला है। इसकी खूबियों के बारे में क्या क्या बताऊं? ये एक ऐसा कुत्ता है जिसको तुम चिराग लेकर भी ढूंढने निकलोगे तो कहीं ना मिले। ऐसा चौकन्ना कि रात भर मेरे घर की चौकीदारी करता है। मजाल है कोई परिंदा भी यहाँ पर मारे। वो शख्स मालिक की गुफ्तगू सुनकर बहुत मुतासिर हुआ
اور پوچھنے لگا، آخر تمہارے کتے کو کیا تکلیف ہوئی؟ کیا اس کو کوئی جان لیوا مرض یا کوئی زخم ہے؟ مالک نے بات سن کر جواب دیا، نہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کئی دن ہو گئے اسے کھانے کو کچھ نہیں ملا، بس اسی بھوک کی وجہ سے اس کا دم لبوں پر ہے اور جان نکلنے کو ہے۔ اس شخص نے یہ سن کر جواب دیا، ہاں بھائی، اب کیا کر سکتے ہیں، صبر کرو، صبر۔ اتنے میں اس شخص نے پوچھا، میاں اس کپڑے میں کیا لپٹا ہوا ہے؟ یہ کل کے لیے چند روٹیاں اور کھانے پینے کا سامان ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، ارے او ظالم شخص، یہ کیا احمقانہ حرکت ہے؟ اس تھیلے میں سے اپنے کتے کو کچھ کھانے کو کیوں نہیں دیتے کہ جس سے اس کی جان بچ جائے؟ لو بھائی، اب اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ اپنی روٹی بھی اسے کھلا دوں؟ روٹیاں مفت میں نہیں ملتی، اور ہاں، یہ جو آنسو اس کے غم میں بہا رہا ہوں نا، یہ میرے پاس فالتو اور بیکار ہیں، کیونکہ آنسو بہانے پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا، بس اسی لیے آنسو ہی بہا رہا ہوں۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو غصے میں کہا، تف ہے ایسی عقل اور محبت پر، تیرے نزدیک روٹی کا ایک ٹکڑا آنسو سے زیادہ قیمتی ہے؟ ارے او نامراد، خون کی قیمت خاک کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ ارے بدبخت، تو اس قیمتی خون کو خاک سے بھی کمتر سمجھ کر یوں ہی بہائے جا رہا ہے، حالانکہ ان کی قیمت تو پوری کائنات میں کہیں نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ شخص چلتا بنا۔ پیارے مدنی منوں، اگر آپ کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کے قابل ہیں تو صرف اس سے ہمدردی کے چند بول بولنا کافی نہیں، بلکہ اس کی مدد کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ جانوروں پر رحم۔ منقول ہے کہ ایک گنہگار عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے پیاس سے تڑپتے ہوئے کتے کو کنویں سے پانی پلایا تھا۔ جی تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے سبق ملا کہ ہمیں جانوروں پر رحم کرنا چاہیے، اور تو اور ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ جی نہال بھائی، آپ سوال ریپیٹ کر دیں۔ جی میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ میں نے آپ سے شروع میں ایک سوال پوچھا تھا، کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں خوشبو کی دھونی دیتے تھے؟ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں خوشبو کی دھونی دیتے تھے؟ جی رمضان بھائی۔ جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے امتحان آپ کی عقل کا۔ بچوں کی شام۔ جی تو ہم آ چکے ہیں ہمارے سیگمنٹ امتحان آپ کی عقل کا، جس میں ہم آپ سب سے سوالات کریں گے۔ جی تو پہلا سوال میں کرتا ہوں، دنیا میں سب سے پہلے کون سے نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے؟ دنیا میں سب سے پہلے کون سے نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے؟ جی کون جواب دے گا؟ جی رمضان بھائی، ایک چیز کا میں آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے کہ جب بھی مائک دیں اور لیں تو سیدھے ہاتھ سے دیں، سیدھے ہاتھ سے لیں۔ گفٹ دیں اور گفٹ لیں تو سیدھے ہاتھ سے دیں، سیدھے ہاتھ سے لیں۔ جی جواب دیجیے۔ آپ کے سوال کا جواب حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اپنا نام بھی بتا دیں۔ میرا نام سید احمد رضا اکرم ہے۔ جی رمضان بھائی، ان کا ان کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے۔ آمین۔ جی دوسرا سوال میں کرتا ہوں کہ لفظ کتاب میں کتنے حروف ہیں؟ لفظ کتاب میں کتنے حروف ہیں؟ جی بالکل، اگر درست جواب دیا تو تحفہ بھی پیش کریں گے۔ جلدی سے گن بھی سکتے ہیں۔ ان کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے۔ جی آپ کا کھڑا ہوا۔ میرا نام سید آصف ہے اور آپ کے سوال کا جواب ہے 4 حرف۔ 4 حروف ہیں۔ کیسے؟ قاف تے الف بے۔ جی آپ کا نام بتا؟ سید آصف۔ ان کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی نیال بھائی، اب آپ سوال کریں۔ جی بالکل، میں بھی سوال پوچھتا ہوں کہ درخت کو انگلش میں ٹری کہتے ہیں، یہ بتائیے کہ ٹری کی اسپیلنگ کیا ہے؟ کون جواب دے گا؟ ٹری کی اسپیلنگ سنانی ہے، آپ جواب دیں گے؟ آپ بھی جواب دیں گے؟ چلیں آپ سے اگلے سوال کا انشاءاللہ عز و جل جواب لیتے ہیں۔ جی
मेरा नाम सैयद फराज है और आपके सवाल का जवाब यह है, ट्री की स्पेलिंग है TREE। देख लें, आप दोबारा सुनाएं। TREE। कंफर्म? गलती ना हो जाए कहीं आपसे। TREE। जी, कॉन्फिडेंस है इनके अंदर, दे दो। सुभान अल्लाह। हमने बताया नहीं कि आपका जवाब दुरुस्त है या फिर नहीं? आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी, एक बार फिर से, हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी, नेक्स्ट सवाल पूछ लेते हैं। ये बताइए कि नंबर 10,000 में कितने जीरो आते हैं, यानी 10,000 में कितने जीरो आते हैं? कौन जवाब देगा? गिन भी सकते हैं आप। वो दे दें, और आपने बोला था ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, मेरा नाम है सैयद अब्दुल अहद। माशाअल्लाह। 10,000 में 4 जीरो आते हैं। देख लें, गलती ना हो जाए कहीं आपसे। माशाअल्लाह जो जला, आज बच्चे तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है हमारे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आमीन आमीन। मैंने सवाल किया था शुरू में, मैं दोहराता चलूं कि सवाल ये था, कौन से सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में खुशबू की धुनी देते थे? मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए मदनी मकसद शामिल करते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा अगला सेगमेंट है जिसका नाम है प्यारे सहाबा। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप हुज़ैफा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी, आज आप हमें कौन से प्यारे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं? आज मैं आपको हज़रत हंज़ला बिन अबी आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बताऊंगा। माशाअल्लाह ज़ुजल। जी बताइए। प्यारे बच्चों, आज भी इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु में से एक बहुत ही प्यारे सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सुनने वाले हैं। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बहुत मशहूर करामत यह है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत के बाद फरिश्तों ने गुस्ल दिया था, यानी नहलाया था। आज हम बात कर रहे हैं हजरत हंज़ला बिन अबी आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो आइए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुछ जानते हैं। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक कबीला औस से है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग ओहद में शिरकत की और जंग ओहद में ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ओहद के मैदान में बहुत बहादुरी दिखाई। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग में शहीद हो गए थे तो आपको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था, यानी नहलाया था। इसी वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गसीलुल मलाइका कहा जाता है, यानी वो साहबी जिन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस करामत की वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबीले वालों को आप पर बहुत नाज यानी प्राउड था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें भी लोगों को बयान की। अल्लाह पाक की इन पर रहमत हो और इनके सदके हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला। हुज़ैफा भाई, आपने बड़े प्यारे अंदाज में हमें इंफॉर्मेशन दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आए। अल्लाह ताला आपको मीठे मदीने की बात अब हाज़िर नसीब फरमाए। जी, मैं एक सवाल पूछूंगा आप लोगों से, कौन जवाब देगा कि हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के रहने वाले थे या फिर मक्का मुकर्रमा के? देखिए नहीं, ऐसे ही जवाब दीजिए। आप जवाब देंगे, बताइए। आपके सवाल का जवाब मदीना मुनव्वरा है। जी, आपके सवाल का जवाब मदीना मुनव्वरा है। देख लें कहीं गलती ना हो जाए आपसे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, मुझे ये कौन बताएगा कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन सी जंग में शहीद हुए थे?
دیکھنا نہیں ہے, ایسے ہی بتانا ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے, ہمارے حذیفہ بھائی کو تو پتہ ہی ہوگا. آپ کو پتا ہے, حمزہ بھائی کو پتا ہے. حمزہ بھائی سے پوچھتے ہیں. حمزہ بھائی آپ بتائیں. جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. رمضان بھائی آپ بھی سوال پوچھیں گے. میں سوال تو نہیں پوچھوں گا, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انگلش میں کسی کا مدنی مقصد یاد ہے؟ جی یاد ہے. رمضان بھائی آپ سنا دیں. پچھلی بار میں نے سنا تھا, اب آپ سنائیں. چلیں مل کے پڑھتے ہیں. I must strive to reform myself and the people of entire world انشاءاللہ عز و جل. چلیں مدنی چینل کے ناظرین, آپ کی کچھ کالز اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میں عریبہ طاریہ پاک وطن سے بول رہی ہوں. میں آج آپ کو عربی کے الفاظ سناؤں گی. کتے کو کہتے ہیں کلبن, گائے کو کہتے ہیں بقرۃن, اور کوے کو کہتے ہیں غرابن. جی حمزہ بھائی آپ بتائیے, انہوں نے جواب درست دیا ہے یا پھر ان سے غلطی ہوئی ہے؟ انہوں نے کوے کا بتایا گرابن, کوے کا ہے گرابن, باقی سب ٹھیک تھے. نیکسٹ کال. میرا نام عبداللہ طاری ہے. مجھے بچوں کی شام سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم دونوں مل کر اسے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اللہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, امی ابو کے ساتھ مل کر ہمارے پروگرام بچوں کی شام دیکھیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت ساری معلومات سیکھنے کا موقع ملے گا. جی نیکسٹ کال. میرا نام کنیز فاطمہ فاروق ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے اور میں آج آپ کو عربی کے کچھ الفاظ سناؤں گی. کتے کو عربی میں کلبن کہتے ہیں, گائے کو عربی میں بقرن کہتے ہیں, کوے کو عربی میں غرابن کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی حمزہ بھائی بتائیے, ان سے غلطی ہوئی ہے یا پھر ان کے جواب درست ہے؟ جی گائے کو عربی میں بقرۃن کہتے ہیں, انہوں نے شاید بقرن کہا, باقی سب صحیح. کوئی بات نہیں, غلطی ہو گئی ہوگی. گائے کو عربی میں بقرۃن کہتے ہیں. جی جی نیکسٹ کال. میرا نام سلما تاجیہ ہے. مجھے بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو انگلش میں مدنی مقصد سناؤں گی. I must strive to reform myself and people of the entire world. انشاءاللہ عز و جل. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. رمضان بھائی آپ کی خواہش پوری ہو گئی, کالز کر کے بھی ہمیں مدنی مقصد سنا رہے ہیں. جی نیکسٹ کال. میرا نام نور فاطمہ طاریہ ہے. میں پنجاب دیگا سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کی. نیکسٹ کال. میرا نام محمد ابو بکر عابد طاری ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیر. آمین. ماشاء اللہ عز و جل. جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کی. جی نیکسٹ کال. میرا نام فضیل غزنی ہے. میں برے والا سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت شوق سے دیکھتا ہوں. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی ایک اور کال. محمد حسین اطاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو اپنے مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتی ہیں. انشاءاللہ عز و جل. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی رمضان بھائی. جی تو ماشاءاللہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے ایک پیغام. بچوں کی شام.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन प्यारे मदनी मुन्नो, मदनी चैनल किड्स पे आप प्रोग्राम देख रहे हैं बच्चों की शाम, और इस वक्त हुआ है एक पैगाम का। तो मैं भी आपके लिए एक बड़ा प्यारा सा और छोटा सा पैगाम लेकर आया हूँ। वो ये कि जब हम ज़िंदगी गुजारते हैं तो रफ्ता रफ्ता हम बोलना शुरू करते हैं, तो जब बोलना शुरू करते हैं तो फिर बहुत सारी बातें करते हैं। तो बहुत सारी बातों में सारी बातें अच्छी नहीं होती, बल्कि बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं जो नहीं करने की होती हैं। हमारी जो ज़बान है, सारे आज़ा जो है वो ज़बान से पनाह मांगते हैं कि अगर तुम सही रहोगी, ये ज़बान सही रहेगी तो हम भी सलामत रहेंगे, और अगर तुम दुरुस्त नहीं चलोगी तो हम भी नादुरुस्त हो जाएंगे, हमारी भी सलामती ख़तरे में हो जाएगी। और हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चुप रहा उसने नजात पाई। तो उसूल ये है कि या तो अच्छी बात करें या खामोश रहें, बुरी बात से बहरहाल बचना है। जो भी बुरी बात है, गाली है, चीखने वाली बात है, लड़ने वाली बात है, ऐसी बातों से हमें बचना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को और आपकी आदत मुबारका को अपनाते हुए हमें आहिस्ता आहिस्ता स्लो और धीरे धीरे से गुफ्तगू करनी है कि हमारी जो गुफ्तगू है वो दूसरे अफराद बआसानी सुन भी सकें, समझ भी सकें। मुस्कुरा के गुफ्तगू करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। और प्यारे बच्चों, आपको एक मशवरा ये भी दूंगा मैं कि जब भी बात करें तो जो सामने वाला है जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी एज का, उसके मर्तबे का, उसके जो भी मनसब है उसका लिहाज करके बात करें। जब बड़ों से बात करें तो अदब के साथ बात करें, जब अपने बराबर के लोगों के साथ बात करें तो मोहब्बत और एहतराम के साथ बात करें, और जब छोटों के साथ बात करें तो फिर शफकत के साथ आप बात करें। ये उसूल अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर लें, इंशाअल्लाह आप भी खुश रहेंगे और आपके साथ वाले जो अफराद हैं, आपके अम्मी अब्बू हैं, आपके ख़ानदान वाले हैं, वो भी खुश रहेंगे। कोशिश करें अच्छा बोलें या खामोश रहें, बुरी बात हमें हरगिज़ नहीं करनी। कोई बुरी बात करता है तो उसका जवाब हमें बुराई से नहीं देना, बल्कि दरगुजर करना है, मुस्कुरा के सब्र कर लेना है। अल्लाह ताला हमें गुफ्तगू के आदाब को पेश नज़र रखने की तौफीक अता फरमाए और अच्छे अंदाज से सुन्नत के मुताबिक गुफ्तगू करने की तौफीक अता फरमाए। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने, ये था हमारा सेगमेंट एक पैगाम। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। आप सवाल का जवाब दे दें। जी बिल्कुल, मैंने सवाल पूछा था कौन से सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में खुशबू की धुनी देते थे, तो इसका जवाब आप लोगों ने तो किसी ने भी हमें जवाब नहीं दिया, थोड़ा सा मुश्किल था। तो आइए हमारे जो हमारा प्यारे सहाबा सेगमेंट करते हैं हमारे हुज़ैफा भाई, तो आइए उनसे पूछता हूँ। जी हुज़ैफा भाई, आप बताइएगा। जन्नती साहबी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुम्मतुल मुबारक के दिन खुशबू की धुनी दिया करते थे, मस्जिद नबवी शरीफ में खुशबू की धुनी दिया करते थे। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। हुज़ैफा भाई ने बताया कि जन्नती सहाबी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुम्मतुल मुबारक के दिन मस्जिद नबवी शरीफ में खुशबू की धुनी दिया करते थे। मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने हमारा प्रोग्राम बच्चों की शाम, उम्मीद अच्छा लगा होगा। आप कल भी हमारा प्रोग्राम बच्चों की शाम जरूर देखिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बहुत सारी मालूमात सीखने का मौका मिलेगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल